Hello students, happy morning. Class 12 Physics, Unit 7, Wave Optics continuation video. In our previous classes, we discussed the phenomena of light. Here, let me see some optical instrument that work with the help of light. Our topic is optical instrument. Optical instrument. The instrument is said to be an optical instrument. It works with the help of light. For example, microscope, then telescope, then spectrometer. Okay, and also we can say human eye. That also a optical instrument. These are the instrument that work with the help of light. Without light, these devices can't do its work. Okay, first let me see about microscope. Simple microscope. Simple microscope. Simple microscope. It is nothing but a lens. Okay, biconvex lens. 10th standard practical செஞ்சிருப்பீங்க. அதுதான் வந்து என்னன்னா simple microscope. This is nothing but a simple microscope. இதனுடைய ஒர்க் உனக்கு தெரியும். That can magnify the object. ஆப்ஜெக்டோடைய சைஸ் என்ன ஆகுது தெரியும், மேக்னிஃபை ஆகி தெரியும். ஓகேவா, அது எப்படி தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா it will be erect, நேராக தான் தெரியும். ஓகேவா, see here simple microscope. It is nothing but a single magnifying lens. Magnifying lens of small focal length. Focal length ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். Okay, then it produces an image. The image எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா that will be an erect நேரா. Then it is magnified and also it is a virtual image. Virtual image அப்படின்னா it cannot be catch on the screen. ஸ்க்ரீனில் அந்த இமேஜை பிடிக்க முடியாது. ஓகேவா, இப்போ நான் என்ன கன்சிடர் பண்ணுறேன்னா ஒரு சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் கன்சிடர் பண்ணுறேன். இந்த பாயிண்ட் பேர் போல்னு உனக்கு தெரியும். இது இதனுடைய ஃபோக்கஸ். ஃபோக்கஸுக்கும் போலுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் பேர் ஃபோக்கல் லென்த்னு தெரியும். திஸ் இஸ் அ ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த biconvex lens or simple microscope. Here I am placing the object in between the focus and the pole. போலுக்கும் ஃபோக்கஸ் நடுவில் ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறேன். நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த பக்கம் வந்து பார்க்குறேன். ஓகேவா, இந்த பக்கம் இருந்து பார்க்கும்போது we can observe the image on the same side of the object. ஆப்ஜெக்ட் எந்த பக்கம் இருக்கோ அதே பக்கம் தான் என்ன தெரியும், இமேஜும் தெரியும். ஓகேவா, இமேஜ் இந்த இடத்துல தெரியுது. ஓகேவா, we can trace image at this point, that is at a distance b. புரியுதா? இப்போ இதில் ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம். that is near point and near point focusing and normal focusing. near point focusing னா ஒன்றும் இல்லை, that is the nearest point where an eye can see a clear image. Okay, that is known as near point. And farthest point up to which the eye can see the image, okay, clear image, that is known as far point. ஓகேவா, இப்போ நார்மலாக நமக்கு தெரியும் ஒரு 25 சென்டிமீட்டர் அப்பார்ட்டில் இருக்க புக்கை நம்மளால் ஈஸியாக ரீட் பண்ண முடியும். அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகமானாலும் கஷ்டம், அந்த டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சாலும் கஷ்டம். ஓகே, we can get a strain in our eyes. நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஒரு ஹெல்த்தி ஹியூமன் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 சென்டிமீட்டர் அப்பார்ட்டில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம், ரீட் பண்ணலாம். டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா it will be trouble to us, or distance reduce ஆனாலும் it will be trouble to us. Let me see what is near point. Near point அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன், that is 25 சென்டிமீட்டர். okay, the nearest point where an eye can clearly see
Okay, see the image, that is known as near point. Okay, and far point, that is nothing but infinity. Okay, infinite distance, நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்ச கடைசி டிஸ்டன்ஸ் தான் ஃபார் பாயிண்ட். நமக்கு தெரியும் கிட்ட இருக்க ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கண்ணு ஸ்ட்ரெயின் ஆகும், பட் லாங்கில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது கண்ணு ஸ்ட்ரெயின் ஆகாது. டிவி கிட்டேருந்து பார்த்தா கண்ணு எரிச்சலாக இருக்கும், பட் லாங் டிஸ்டன்ஸ்னு பார்த்தா நமக்கு அந்த சென்சேஷனே இருக்காது. ஓகே, ஃபார் பாயிண்ட், தட் இஸ் அ farthest point. Farthest point where an eye can clearly see, that is known as farthest point. Okay, இப்போ நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங்னா என்ன, நார்மல் ஃபோக்கஸிங்னா என்ன சொல்லி பார்ப்போம். நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங் நமக்கு தெரியும், இப்போ கிட்ட இருக்க ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறது நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங். ஓகே, ஒரு லென்ஸ் மூலிமா பார்க்குறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு, ஒரு 25 சென்டிமீட்டரில் அதனுடைய இமேஜ் கிடைக்குது, தட் இஸ் நோன் அஸ் நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங், தட் இஸ் 25 சென்டிமீட்டர் அப்பார்ட். ஓகே, அந்த நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங்கில் நமக்கு தெரியும் we can feel some strain in our eyes. ஓகே, நான் என்ன கன்சிடர் பண்ணுறேன், ஒரு லென்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறேன். அந்த லென்ஸோடைய பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ், இந்த லென்ஸோடைய போல் இது, இங்கே ஃபோக்கஸ் இருக்குது, அந்த ஃபோக்கஸுக்கும் போலுக்கும் நடுவில் ஆப்ஜெக்டை ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் போலுக்கும் நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா u. ஓகே, we can get the magnified image. இந்த இடத்துல இமேஜ் கிடைக்குது, இது ஆப்ஜெக்ட், இது வந்து இமேஜ். இந்த இமேஜுக்கும் போலுக்கும் நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் வந்து v. இங்கே கண்டிஷன் என்னென்னா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் will be less than the focal length. ஓகேவா, அப்படி இருந்தால் இமேஜ் கிடைக்கிற டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா டின்னு கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகே, டி இஸ் நத்திங் பட் த லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்டன்ட் விஷன், லீஸ்ட் டிஸ்டன்ட் ஆஃப் த டிஸ்டன்ட் விஷன். இது வந்து நார்மல் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங்க்கு இமேஜோடைய டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, we know the magnification formula. Magnification m is equal to image distance by object distance. We know very well, according to the sign convention, v can be written as minus d and u can be written as minus u, because both are in negative x axis. Then m is equal to minus d by minus u, minus minus cancel, then we get d by u. This is a magnification. Okay, we know the lens equation. Lens equation, that is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. இந்த அப்படியே என்ன பண்ண அல்டர் பண்ணுறேன், அல்டர் பண்ணால் 1 by u is equal to 1 by v minus 1 by f. Then magnification m is equal to d by u. We can say this one as d into 1 by u. Then d 1 by u became 1 by v minus 1 by f. Okay, sorry, small mistake here. It is a lens equation, 1 by u is equal to 1 by v minus 1 by f. I am substituting this value in the equation. M is equal to v by u, m is equal to v by u. We know m is equal to v by u, then we can write v into 1 by u. Then v 1 by u became 1 by v minus 1 by f. Then magnification m is equal to 1 minus v by f. We know very well, according to sign convention, v can be written as minus d. Then magnification m is equal to 1 plus d by f. This is a magnification for near point focusing. Magnification for near point focusing. Okay, the next one is normal focusing. We know if the image is at infinity, our eye can be relaxed to see the image. Okay, if image is formed at infinity, image at infinity,
Okay, then for the normal focusing, we know the image is at infinity. We know the magnification m is equal to, we can say this one as h dash by h, height of the image to the height of the object. Okay, height of the image at infinity by height of the object. ஒரு இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க ஆப்ஜெக்டோடைய ஹைட்டை நம்மளால் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஓகே, அதனால் நம்ம ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு போகிறோம். தட் இஸ் m இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா ஐ பை தீட்டா ஓ. தீட்டா ஐ, தட் இஸ் அ ஆங்கிள் subtended by the image with aided eye. அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஆங்கிள் subtended by the image with aided eye, with aided eye lens வச்சு பார்க்கும்போது, that means microscope வச்சு பார்க்கும்போது. Okay, then theta o, that is a angle subtended by the object with unaided eye. Unaided eye. First let me find the theta o. Okay, angle subtended by the object with unaided eye. Here we know the image is at, that means the object is at infinity. Okay, here it is an object having the height h, at a distance d our eye is there. Okay, here it is our eye. Then it is an angle subtended by the object, that is theta o. Okay, this is d from the eye to the object. We can say this is a unaided eye because we are not using the microscope. Unaided eye, இங்கே நம்ம எந்த மைக்ரோஸ்கோப் எதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா, இந்த கண்டிஷனில் தீட்டா ஓ கண்டுபிடிக்கிறோம். தீட்டா ஓ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை டின்னு கிடைக்குது. ஓகேவா, எப்படின்னா tan theta, that is equal to opposite side by adjacent side, that means h by d. Here theta o is very small, so we can consider tan theta, that is equal to theta o. அப்போ theta o கிடச்சிது. தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், வித் எய்டட் ஐ, இன்ஃபினிட்டில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை என்ன பண்ணுறோம், ஒரு லென்ஸ் வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா, இப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இன்ஃபினிட்லேருந்து வர ரே வந்து கரெக்டாக எங்கே ஃபோக்கஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்ஸோடைய ஃபோக்கஸில் இமேஜ் கிடைக்கும். ஓகேவா, நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த இடத்துலேருந்து பார்க்குறேன். ஐ எம் ட்ரேசிங் த இமேஜ். ஹியர் இட் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த லொக்கேஷன் இருக்குது. ஓகே, இதுலேருந்து வர ரே வந்து இதில் பட்டு என்னாகும், இந்த இடத்துல இமேஜ் கிடைக்கும். இங்கே ரொம்ப இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் ஃபோக்கஸில் கிடைக்குது. that is said to be f. the distance என்னன்னா f. இந்த ஆங்கிள் என்ன சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா theta ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஆங்கிள் subtended by the image with aided eye. ஓகே, with aided eye. aided eye வச்சு பார்க்குறோம். ஓகே, இதுக்கும் tan theta போடுறேன். இது என்னோட ஹைட்டும் h தான். tan theta i is equal to h by f. Here also we know tan theta i is very small, so we can consider tan theta i as theta i. Then theta i is equal to h by f. இந்த ஈக்குவேஷன் 1 எடுத்துக்கிறேன், இந்த ஈக்குவேஷன் 2 எடுத்துக்கிறேன். அப்படியே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், மேக்னிஃபிகேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். we know magnification m is equal to theta i by theta o. theta is h by f, then theta o is h by d, and h by d. h going to cancel, then we get d by f. This is a magnification for normal focusing. Magnification for normal focusing. Long distance focus பண்ணும்போது. ஓகேவா, அதுக்கு நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங்க்கு 1 + d by f ஒரு ஃபேக்டர் அதிகமாக வந்துச்சு. இங்கே இதனோட மேக்னிஃபிகேஷன் கம்மியாக இருக்குது. ஓகேவா, தென் resolving power என்ன பார்ப்போம். Our next topic, that is resolving power of microscope.
ஓகே, இந்த டாப்பிக்கில் ரிசால்விங் பவர் மைக்ரோஸ்கோப் பார்ப்போம், ஆஸ் வெல் அஸ் டெலஸ்கோப்பும் பார்ப்போம். ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்டை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒரு 2 பாயிண்ட் இருக்குன்னா அந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் சொல்கிறது ரெசல்யூஷன். ஓகே, இப்போ ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, இதான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அந்த ஆப்ஜெக்டில் 2 பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த 2 பாயிண்ட்டும் மேபி லைட் சோர்ஸாக இருந்தால் திஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் ஏ மேக்ஸிமா, திஸ் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் ஏ மேக்ஸிமா. 2 மேக்ஸிமாவுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ், ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் தான் டி மினிமா. இது என்னன்னா டி மினிமா தட் கேன் ஷோஸ் த ரெசல்யூஷன். அந்த ரெசல்யூஷனுடைய ரெசிபோக்கல் அதுதான் ரெசால்விங் பவர். 1/d minima that is known as resolving power, RP. ஓகேவா, ஒரு குட் மைக்ரோஸ்கோப் மேக்னிஃபை பண்ணணும் as well as that can resolve the 2 object. ஓகே, 2 ஆப்ஜெக்டை என்ன பண்ணணும், ரிசால்வ் பண்ணணும். 2 ஆப்ஜெக்ட் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன், ஸ்மாலஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் டி மினிமா. ஓகேவா, இப்போ அந்த ரிசால்விங் பவருக்கான எக்ஸ்பிரஷன் பார்ப்போம். we know very well in resolution topic we know the relation for spatial resolution. Spatial resolution, it is nothing but the radius of the central maxima. R naught is equal to 1.22 lambda f by a. உங்களுக்கு தெரியும் லேம்டான்றது லைட்டோட வேவ் லென்த், எஃப்ன்றது ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த சர்க்குலர் அப்பர்ச்சர். ஹியர் ஏன்றது தெரியும், இட் இஸ் அ width of the aperture. ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு லென்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஓகேவா, இந்த லென்ஸில் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸில் இருக்குது, கரெக்டாக. தென் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் போலுக்கும் நல்ல டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்த் எஃப். ஓகேவா, இந்த ஆப்ஜெக்ட் எத்தனை ஆங்கிளில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டான்ற ஆங்கிளில் இருக்குது. ஓகேவா, தென் இதனோட இமேஜ் இதே பக்கம் தான் ஃபார்ம் ஆகும். பட் ஃபார் கன்வீனியன்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த பக்கம் இமேஜ் வரைகிறேன். தென் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரல் பிரைட் பேண்ட் கிடைக்குது. ஓகே, சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா, இதனோட ரேடியஸ் உனக்கு தெரியும், தட் இஸ் R naught. ஓகே, R naught is equal to 1.22 lambda f by a. ஓகேவா, இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இப்படி தான் இந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா, இந்த அப்பர்ச்சருடைய சைஸ் என்னென்னா ஏ, ஃபுல்லாக ஏ. தென் இதில் பாதின்னு சொன்னால் தட் இஸ் a/2, இதில் பாதி a/2. ஓகேவா, நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இது ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பை பொறுத்த வரைக்கும் u எப்போதுமே ஆப்ஜெக்ட் மஸ்ட் பி கன்சிடர்ட் as ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் as less than the focal length. ஓகேவா, ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் u is equal to f is equal to v, இதுதான் கன்சிடரேஷன். ஓகேவா, ஆப்ஜெக்டோடைய லொக்கேஷனில் தான் இமேஜும் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை பொறுத்த வரைக்கும். நான் என்ன பண்ணுறேன், நமக்கு தெரியும் R naught வேல்யூ தெரியும், R naught is equal to 1.22 lambda f by a ன்னு தெரியும். I am replacing f as v, எஃப்க்கு பதிலாக வின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன். தென் R naught is equal to 1.22 lambda v by n கிடைக்குது. ஓகேவா, தென் நமக்கு தெரியும் 2 ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க டிஃபரன்ஸ், அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் டி மினிமா. ஓகே, இந்த ஆப்ஜெக்டால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்ஸிமா, இந்த ஆப்ஜெக்டால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்ஸிமா. ஓகே, தென் அந்த 2 மேக்ஸிமாவுக்கும் நல்ல டிஸ்டன்ஸ் தான் R naught. ஓகேவா, தென் மேக்னிஃபிகேஷன் m is equal to இதுதான் வந்து இமேஜ் R naught பை அந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது, தட் இஸ் டி மினிமா. மேக்னிஃபிகேஷன் கேன் பி ரிட்டன் as spatial resolution by resolution. Okay, then we know R naught is equal to, R naught வேல்யூ நமக்கு தெரியும், தென் டி மினிமா தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ டி மினிமா மட்டும் எடுத்துரும், டி மினிமா ரெசல்யூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு R naught by m. R naught வேல்யூ என்னென்னா 1.22 lambda v by a, m became v by u. Here v going to cancel, then d minima is equal to 1.22 lambda by a into u.
I already told the object must be placed at the focal length of the convex lens. Okay, so we can consider f is equal to u or u is equal to f. அதெல்லாம் முன்னவே இண்டிகேட் பண்ணியிருந்தேன். u is equal to f is equal to v. Then d minima, that is resolution, is equal to 1.22 lambda f by a. Okay va. We know on the object side இது ஒரு பார். இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் சைடில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் எத்தனை டிகிரி இன்க்ளைண்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டான்ற ஆங்கிள் இன்க்ளைண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, இதுக்கு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன், tan பீட்டா கண்டுபிடிக்கிறேன். tan பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை adjacent side, a by 2 by f. கரெக்டா? தென் we can write tan beta is equal to opposite side by adjacent side. ஓகேவா, இது அகெயின் நான் சால்வ் பண்ணுறேன். சால்வ் பண்ண என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா tan beta is equal to a by 2f னு கிடைக்கும். ஓகேவா, தென் we can write 2 tan beta is equal to a by f னு எழுதலாம். நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷனில் f by a னு ஒன்று இருக்குது. அப்போ f by a க்கு பதிலாக இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா d minima became 1.22 lambda by 2 tan beta. ஓகேவா, இந்த நமக்கு தெரியும், இஃப் சப்போஸ் ஆங்கிள் இஸ் வெரி ஸ்மால் ஆங்கிளாக இருந்தால் we can consider tan theta is equal to sin theta ன்னு கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகேவா, தென் d minima என்னென்னு எழுதுறேன்னா d minima is equal to 1.22 lambda by 2 sin beta. Okay, this is the resolution. then அது resolution. அப்போ resolution எப்போ அதிகமாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த்து அதிகமானா. ஓகே, தென் ரெசல்யூஷன் குறைஞ்சாதான் ரிசால்விங் பவர் அதிகமாகும். ஓகே, டி மினிமாவை நம்மளோட எய்ம் என்னது, குறைக்கணும். டி மினிமாவை குறைக்கணும்னா வேவ் லென்த்தை குறைக்கணும். இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் டி மினிமா we can reduce the wavelength ரெடியூஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ we can place the லென்ஸ் எதில் ப்ளேஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மீடியத்தில் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். இப் சப்போஸ் நான் ஆயிலில் ப்ளேஸ் பண்ணி வைக்கிறேன், ஆயிலில் ப்ளேஸ் பண்ணால் அதனோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் டினாமினேட்டரில் வரும். ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வரும்போது இந்த டினாமினேட்டர் அதிகமானால் இந்த வேல்யூ என்ன ஆகும், குறையும். டி மினிமா குறைஞ்சா ரிசால்விங் பவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிகமாகும். ஓகேவா, இன் ஆர்டர் டு டிக்ரீஸ் த டி மினிமா த ஆப்டிக்கல் path of light, that is increasing. In order to decrease the d minima, the optical path of the light is increasing. How to increase? By placing the entire apparatus. That means அந்த லென்ஸை நம்ம எதுக்குள்ள வைக்கணும், immersing in a oil bath. ஓகேவா, immersing the lens or microscope in a oil bath of refractive index n. n refractive index இருக்கிற ஆயிலில் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈக்குவேஷன் என்னன்னு மாறும் பார்த்தீங்கன்னா d minima is equal to 1.22 lambda by 2n sin பீட்டான்னு வரும். இப்போ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகமானால் டி மினிமா குறையும், வேவ் லென்த்து குறைஞ்சாலும் டி மினிமா குறையும். ஓகேவா, we know here n sin beta, that is known as numerical aperture. ஓகேவா, இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்ஸோட ஜாமெட்ரி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஓகே, then we can write d minima is equal to 1.22 lambda by 2n எழுதலாம். then focal resolving power கண்டுபிடிக்கணும். we know resolving power, that is a reciprocal of resolution. Resolving power is a reciprocal of resolution, that is d minima. So we can write resolving power is equal to that is 2 times of Na by 1.22 lambda. In order to increase the resolving power of the microscope, okay, we need to decrease the wavelength குறைக்கணும். ஓகேவா,
வேவ் லென்த்தை குறைச்சா ரிசால்விங் பவர் அதிகமாகும். அதே மாதிரி ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மீடியத்தை அதிகப்படுத்தினா ரிசால்விங் பவர் என்ன ஆகும், அதிகமாகும். ஓகே, ஹியர் இட் இஸ் அ ரிசால்விங் பவர் ஃபார் மைக்ரோஸ்கோப். Resolving power of telescope RT is equal to, that is 1 by R naught, that is equal to A by 1.22 lambda f for telescope. Resolution, that means that gives the clarity of the image. Resolving power, that can separate the two objects. Okay, minimum distance between the two object. Resolving power இருந்தால் தான் ஒரு லென்ஸோட ரிசால்விங் பவர் வச்சு தான் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும்னு தெரியும். ஓகேவா, தேங்க்யூ.